ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ CSEB എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയാവോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. Which of the following does meet the requirement of definition of customer of a bank? Which of the following does meet the requirement of definition of customer of a bank? Options: a person regularly getting bank draft issued, a person regularly visiting the bank, a person maintaining a loan account, a person regularly getting the bank draft encashed. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാ വരുന്നത്? ഒരു കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഈ 4 ഓപ്ഷനിൽ ഏതാ വരുന്നത്? ആൻസർ ആണ് എ പേഴ്സൺ മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ ലോൺ അക്കൗണ്ട്. എ പേഴ്സൺ മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ ലോൺ അക്കൗണ്ട്. സെക്കൻഡ് വൺ, വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് എ ബാങ്ക് ആൻഡ് RBI വെൻ ബാങ്ക് ഈസ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ദ കറൻസി ചെസ്റ്റ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ബ്രാഞ്ച്? What is the relationship of the bank and RBI when bank is handling the currency chest at its branch? Options: bailey and bailier, bailier and bailey, agent and principal, beneficiary and trustee. Answer ആണ് agent and principal. Agent and principal. Third one, what is the relationship between a banker and a customer in case of safe custody of articles? What is the relationship between a banker and a customer in case of safe custody of article? Options: trustee and beneficiary, bailier and bailey, agent and principal, bailey and bailier. Answer ആണ് bailey and bailier. Bailey and bailier. Fourth one, under section dash of Bankers Book Evidence Act 1891, bankers are supposed to disclose information about customer. Under section dash of Bankers Book Evidence Act 1891, bankers are supposed to disclose information about customer. Options: 3, 5, 6, 4. ആൻസർ ആണ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 4 ഓഫ് ബാങ്കേഴ്സ് ബുക്ക് എവിഡൻസ് ആക്ട് 1891. ബാങ്കേഴ്സ് ആർ സപ്പോസ്ഡ് ടു ഡിസ്ക്ലോസ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് കസ്റ്റമർ. സെക്ഷൻ 4 ആണ് ആൻസർ. ഫിഫ്ത്ത് വൺ, ഇൻ സെൻട്രൽ സൊസൈറ്റി ഗവൺമെൻറ് നോമിനി ഷാൽ ബി അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ ഡാഷ്. ഇൻ സെൻട്രൽ സൊസൈറ്റി ഗവൺമെൻറ് നോമിനി ഷാൽ ബി അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻസ്: ജനറൽ ബോഡി, ഗവൺമെൻറ്, രജിസ്ട്രാർ, committee. In central society government nominee shall be appointed by, answer ആണ് registrar. Registrar. Sixth one, administrator or administrative committee appointed by registrar shall under the control of dash. Administrator or administrative committee appointed by registrar shall under the control of dash. Option ആണ് government, general body, പ്രസിഡന്റ്, രജിസ്ട്രാർ. ആൻസർ ആണ് രജിസ്ട്രാർ. 7, പ്രൊസീജിയർ ഫോർ എക്സ്പെൽഷൻ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് റൂൾ ഡാഷ്. പ്രൊസീജിയർ ഫോർ എക്സ്പെൽഷൻ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് റൂൾ. ഓപ്ഷൻസ്: റൂൾ 21, റൂൾ 19, റൂൾ 18, റൂൾ 20. പ്രൊസീജിയർ ഫോർ എക്സ്പെൽഷൻ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് റൂൾ. ആൻസർ ആണ് റൂൾ 18. റൂൾ 18. 8th one, period within which society shall commence working deals with rule dash. Period within which society shall commence working deals with rule dash. Options: rule 6, rule 8, rule 5, rule 7. Answer ആണ് rule 7. 9th one, income and expenditure account reveals. Options: capital fund, asset position, surplus, cash in hand. ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് റിവീൽസ് ഡാഷ്. ആൻസർ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി, സർപ്ലസ്. അൺകോൾഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ക്യാപിറ്റൽ ഡാഷ്. അൺകോൾഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ക്യാപിറ്റൽ ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻസ്: പ്രൈമറി, റിസർവ്ഡ്, ഇനിഷ്യൽ, ഓതറൈസ്ഡ്. പ്രൈമറി, റിസർവ്ഡ്, ഇനിഷ്യൽ, ഓതറൈസ്ഡ്. ആൻസർ ആണ് റിസർവ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ. റിസർവ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ. 11th one,
Dash refer to the amount called up by the company but not paid by the shareholders. Dash refer to the amount called up by the company but not paid by the shareholders. Options ആണ് forfeiture of shares, surrender of shares, call in arrears, none of these. Answer ആണ് call in arrears. Call in arrears refers to the amount called up by the company but not paid by the shareholders. Next one. Money due on allotment of shares of a company is debited in dash. Money due on allotment of shares of a company is debited in dash. Options: share capital account, share allotment account, share application account, share premium account. Answer ആണ് share allotment account. Money due on allotment of shares of a company is debited in share allotment account. അടുത്തത് കാർബണിക സംയുക്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന രസതന്ത്ര ശാഖ. കാർബണിക സംയുക്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന രസതന്ത്ര ശാഖ. ഓപ്ഷൻസ്: അനലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രി, ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി, ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി, ബയോ കെമിസ്ട്രി. കാർബണിക സംയുക്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന രസതന്ത്ര ശാഖയാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി. ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി. 14. ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം. ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം. ഓപ്ഷൻസ്: സെപ്റ്റംബർ 2, ജൂൺ 5, ജനുവരി 12, ജൂലൈ 5. ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമാണ്. ആൻസർ ജൂൺ 5. ജൂൺ 5. അടുത്തത് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനമായ ജനഗണമന അംഗീകരിച്ച ദിവസം. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനമായ ജനഗണമന അംഗീകരിച്ച ദിവസം. ഓപ്ഷൻസ്: 1950 ജനുവരി 26, 1950 ജനുവരി 24, 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15, 1947 ജനുവരി 24. അപ്പോൾ ആൻസർ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനമായ ജനഗണമന അംഗീകരിച്ച ദിവസമാണ് 1950 ജനുവരി 24. 1950 ജനുവരി 24. 16. നമ്മുടെ ദേശീയ പതാകയെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ അംഗീകരിച്ചത്. നമ്മുടെ ദേശീയ പതാകയെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ അംഗീകരിച്ച ദിവസം. ഓപ്ഷൻസ്: 1950 ജനുവരി 24, 1950 ജനുവരി 26, 1947 ജൂലൈ 22, 1949 നവംബർ 26. നമ്മുടെ ദേശീയ പതാകയെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ അംഗീകരിച്ച ദിവസമാണ് 1947 ജൂലൈ 22. അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗാണ്. എവരി വൺ ഈസ് ലയബിൾ ടു മേക്ക് മിസ്റ്റേക്ക്. എവരി വൺ ഈസ് ലയബിൾ ടു മേക്ക് മിസ്റ്റേക്ക്. ഓപ്ഷൻസ്: ഈസ് ഇൻ ദേ, ഈസ് ഇൻ എവരി വൺ, ആർ ഇൻ ദേ, ആർ ഇൻ എവരി വൺ. ആൻസർ ആണ് ആർ ഇൻ ദേ. ആർ ഇൻ ദേ. അടുത്തത് ഇഫ് ഐ വെയർ ഇൻ യുവർ പൊസിഷൻ ഐ ഡാഷ് നോട്ട് ഡു ദാറ്റ്. ഇഫ് ഐ വെയർ ഇൻ യുവർ പൊസിഷൻ ഐ ഡാഷ് നോട്ട് ഡു ദാറ്റ്. ഓപ്ഷൻസ്: വിൽ, വുഡ് ഹാവ്, വുഡ്, ഡിഡ്. ഇഫ് ഐ വെയർ ഇൻ യുവർ പൊസിഷൻ ഐ ഡാഷ് നോട്ട് ഡു ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ഇപ്പോൾ ഇഫ് ഐ വെയർ ഇൻ യുവർ പൊസിഷൻ, ഈഫും വെയറും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ ആ ഒരു PDF-നകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആൻസർ ആണ് വുഡ്. ഇഫ് ഐ വെയർ ഇൻ യുവർ പൊസിഷൻ ഐ വുഡ് നോട്ട് ഡു ദാറ്റ്. ഇഫ് ഐ വെയർ ഇൻ യുവർ പൊസിഷൻ ഐ വുഡ് നോട്ട് ഡു ദാറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഇഫ് യു സ്റ്റഡി വെൽ ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻസ്: യു വുഡ് ഗെറ്റ് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക്, യു ഗെറ്റ് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക്, യു ഗെറ്റിംഗ് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക്, യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക്. ഇഫ് യു സ്റ്റഡി വെൽ ഡാഷ്. അപ്പോൾ ഇഫ് യു സ്റ്റഡി വെൽ എന്നുള്ളത് കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസിൻ്റെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും PDF-നകത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. PDF വാങ്ങിച്ചവർക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതൊന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് വരുന്നത്. ആൻസർ: യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക്. യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക്. ഇഫ് യു സ്റ്റഡി വെൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക്. അടുത്തത് ഫുട്വിയർ ഡാഷ് ടു ബി റിമൂവ്ഡ് ബിഫോർ എൻ്ററിങ് എ ഹൗസ്. ഫുട്വിയർ ഡാഷ് ടു ബി റിമൂവ്ഡ് ബിഫോർ എൻ്ററിങ് എ ഹൗസ്. ഓപ്ഷൻസ്: ഈസ്, ആർ, ഹാഡ്, ഹാവ്. ഫുട്വിയർ ഡാഷ് ടു ബി റിമൂവ്ഡ് ബിഫോർ എൻ്ററിങ് എ ഹൗസ്. ഇതും ആ PDF-നകത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹിൻ്റ് ഉണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഹിൻ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആൻസർ ആണ് ഫുട്വിയർ ഈസ് ടു ബി റിമൂവ്ഡ് ബിഫോർ എൻ്ററിങ് എ ഹൗസ്. ഫുട്വിയർ ഈസ് ടു ബി റിമൂവ്ഡ് ബിഫോർ എൻ്ററിങ് എ ഹൗസ്. അടുത്തത് നെയ്തർ ഹി നോർ ഹിസ് ചിൽഡ്രൻ ഡാഷ് ബീൻ ദെയർ. നെയ്തർ ഹി നോർ ഹിസ് ചിൽഡ്രൻ ഡാഷ് ബീൻ ദെയർ. ഓപ്ഷൻസ്:
ഹാസ്, ഹാവ്, ഈസ്, വാസ്. ഹാസ്, ഹാവ്, ഈസ്, വാസ്. ആൻസർ ആണ് ഹാവ്. നെയ്തർ ഹീ നോർ ഹിസ് ചിൽഡ്രൻ ഹാവ് ബീൻ ദെയർ. 22. ദോശ ആൻഡ് ചട്നി ഡാഷ് ടേക്കൺ ബൈ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ. ദോശ ആൻഡ് ചട്നി ഡാഷ് ടേക്കൺ ബൈ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ. ഓപ്ഷൻസ് ആർ, ഈസ്, വെയർ, ഹാവ്. ദോശ ആൻഡ് ചട്നി ആൻസർ ആണ് ഈസ് ടേക്കൺ ബൈ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ. ദോശ ആൻഡ് ചട്നി ഈസ് ടേക്കൺ ബൈ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ. അപ്പോൾ ഇത് ആൻസർ ഇങ്ങനെ വന്നതെന്നുള്ളതിൻ്റെ റീസൺ എല്ലാം നമ്മൾ ആ PDF ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കണേ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.